Very good afternoon. So today, in the last class, we have discussed about function, virtual function, how we can implement the virtual function. So let me just repeat virtual function, what it is. Before we tell what is virtual function, we should also remember what is function overriding. So function overriding is something where we implement the base class methods in the derived class methods, and its opposite is virtual functions, where we implement the derived class methods in the base class, and we are going to invoke the derived class methods to base class. So that is what happens in the virtual functions. So we can implement the virtual functions using the keyword virtual. Okay. So if you want to implement any virtual functions in our program, first and foremost thing is it should be concept of inheritance, and it should contain two methods, one method in the base class as well as another method in the derived class, and both methods should be having the same name, same parameter, same type of parameters or number of parameters. So it should both should be identical, and then we should declare the member function with virtual keyword. We should declare the member function with the virtual keyword in the base class as well as derived class. Then we should create a pointer object to base class. We should create a pointer object to base class. Then we need to invoke using the arrow key from the base class pointer object. Invoke the what method? Derived class method. So this is what we discussed yesterday. So today we are going to discuss another important topic, that is a pure virtual function. So you may knowing what is this, sir. Already we have discussed virtual function. What is this pure virtual function? See, virtual function, you should observe one thing. I have written some coding in the base class as well as derived class. You can observe here. In virtual functions, we have written some code. See, I have written some. Here also I have written some. So in virtual function, what will happen is small implementation is done in the base class and derived class. Small code or implementation is done in both the base class and derived class. Suppose if you want to make any function as a pure virtual function, okay, normal virtual function and pure virtual function, what is the major difference? We'll discuss that. If you want to make any function as a pure virtual function, one thing you need to remember is that member function should be abstract. That member function should be, the member function which we are defining should be abstract. What is this called as abstract means? It's a simple abstract function or abstract method is something which does not contain any code. Okay, abstract method or function is something which does not contain any code. Abstract method or function which does not contain any code. So a function or a member function which does not contain any code, then it is called as an abstract function. And it is also, see here, you observe in this part, a virtual function will become pure virtual function when you append with 0. So 0, when you append 0 means when you are not writing anything, just you are writing a dummy, we also call it as a dummy code, okay, at the end of declaration of virtual function. Pure virtual function does not have body or implementation. That's what I mean to say. Andre, pure virtual function, ಏನು member function ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ,
ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು, ಏನು ಬರ್ದಿರ್ಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡಿಂಗೇ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ತರದಂತ ಕಲ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್, ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ತರ ಬರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನೇನು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Again, I am repeating, a function which does not contain any body or implementation, which does not contain any coding in the base class. A virtual function which does not contain any code or implementation in the base class, then it is called as pure virtual function. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲೋ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. A virtual function will become pure virtual function when you append equals to 0 at the end of the declaration of virtual function. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 0 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೋಡಿಂಗೇ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರಬಾರ್ದು, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರಬಾರ್ದು, ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗೇ ಬರ್ದಿರಬಾರ್ದು. ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ, ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂತವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ಎ ಕ್ಲಾಸ್ with at least one pure virtual function or abstract function is called abstract class. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಡೆದಿರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೋಕ್ಡ್ ಬೈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ.
ಹಂಗ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಿ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is called as abstract class. And one point again, abstract class will never have a object. We can't create any object for the abstract class. Okay, ಅದರದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿರೈವ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೇನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರೆದು ಏನು ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಥವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ implementation or coding inside function. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ abstract function or pure virtual function, it is called as what? Abstract class. So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ವಿರ್ಚುವಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಹೆರಿಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಏರಿಯಾ, ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ, ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a into b divided by 2 see out area of triangle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎರಡು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸು, ಮೆನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು. ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೈದಾ ಸುಲ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೈಯರಾರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಜತಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸಾಗರ್, ಸುಧಾಕರ್, ನೈದಾ ಸುಲ್ತಾನ್, ನಿರಂಜನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ರಾಸಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಹೈಯರಾರಿಕಲ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿಂಗಲ್, ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, multi-level, base class, derived class, derived class. Okay, hierarchical, more than one derived class. Under one base class, more than one derived class. Hybrid, combination of multiple and multi-level. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೈರಾರಿಕಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದು. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ವೈಡ್ ಮೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ P1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇದೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಏನಂತಾರೆ? ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. T1 ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ. ಇವೆರಡು ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು? CH ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಬಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ಇನ್ CH ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, P1 equals to ನ್ಯೂ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ,
P1 equals to new geometrical figure. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. P1 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡೇ, T1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು R1 ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಏನ್ P1 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, P1 ಅದು ಬಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದು. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ CH equals to TR capital T ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ, ಏನ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸಿ ಔಟ್, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, P1 equals to ampersand of T1. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ 1 2 ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ 1 3 4 ಅಂತ, ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ 1 6 8 9 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ P1 equals to ಅಡ್ರೆಸ್, ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು P1 ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ T1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ P1 acts as a pointer to objects. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವೋ we have to use what? We have to use arrow mark for accessing the data member and member functions. ನೋಡ್ರಿ, P1 ಯಾರೋ get data. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, it will go to the which class? It will go to the class called triangle. So ಅಲ್ಲಿ get data. Okay, next P1 dot display. ಈಗ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತತಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತತಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನು, ಈಗ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದು ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಟಿ ಬದಲು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆರ್, ದೆನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, rectangle and you have to enter the length and breadth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, P1 equals to ampersand of R1. in case ಈಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P1 equals to ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು P1 ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ R1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ P1 ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ. ಅದೇ ತರ P1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇವೆರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಚ್. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ದಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ T1 ಇಲ್ಲಿ R1, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ
implementation of coding in the base class, so then it is called as a pure virtual function, or it is also called as an abstract function. A class which contains abstract function or pure virtual function, it is called as an abstract class. So where the implementation of that base class member function will have in the derived class. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Abstract class is used in situation when we have partial set of implementation of methods in a class. Andre adar implementation partial athu iralla ನೋಡಿ. Consider a class having 4 methods. Out of 4 methods we have the implementation of 2 methods and we have need derived class to implement other 2 methods. In this kind of situation we should use abstract class. Andre ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, a virtual function will become pure virtual function when you append 0 at the end of declaration function, or a class with at least one pure virtual function or abstract function is called abstract class. Adi nan heli. So pure virtual function are also known as abstract function. Nodra nan already we can't create an object of abstract class because it is partially implementation of methods. Abstract function does not have body. Now in the class ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ C++ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು DBMS ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ records. Related records is called as a file. Okay. So ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಿದು ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್? ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಫೈಲ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎ ಫೈಲ್, ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಎ ಫೈಲ್, ಡೆಲಿಟಿಂಗ್, ರೀನೇಮ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Stream is nothing but a flow of data. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ, ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡಾಟಾನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನೋಡಿ, as we know at the time of execution every program comes in main memory to execute. Main memory is volatile. The volatile ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, temporary. The data would be lost once the program is terminated.
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಾಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಅಗೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಎ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಎ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ EOF ಅಂತಾರೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್, ಅಥವಾ BOF ಅಂತಾರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ BOF, ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ EOF. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ವೆನಿಟು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವೇನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು PDF ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಬಲ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಡಬಲ್ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲ, ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ಲ C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಓದಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. In binary file, everything is in terms of zeros and one. Therefore, binary file is not human readable. Binary file ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ zeros and ones ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ CPP ಏನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್, ಅಥವಾ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್, or we also call it as a binary file, so which is not human readable. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ನ್ಯೂ ಲೈನ್, a new line character is converted into carriage return line feed combination before being written into disk. In binary file these conversions will not take place. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೈನರಿ ಫೈಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ASCII. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ASCII. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ A ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 97 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 97 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. whenever I press A in keyboard, that A is considered as 97 ASCII value. Then it is converted to binary. So, and then it is stored in binary file. This is what happens. In the text file, a special character whose ASCII value is 26 is inserted after last character in the file to mark the end of the file. There is no such special character present in the binary file modes to mark file end of the file. So, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ fstream.h ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಫೈಲ್ಸ್. fstream.h. F stream ಅಂದ್ರೆ F means it is a files related, stream ಅಂದ್ರೆ flow of data. ಆ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಹೆಂಗೆ IO ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ F ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು O ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆ F ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ O ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ I ಸ್ಟ್ರೀಮ್. OF ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, IF ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ.
ಇದು ಬಂದು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್, ಇದು ಬಂದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾವೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಓ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಫೈಲ್, ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಹಾಕೋದು, ರೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಹಾಕೋದು. ಇದು ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೀಕ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಟೆಲ್ ಪಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಪನ್, ಪುಟ್, ರೈಟ್, ಸೀಕ್ ಪಿ, ಟೆಲ್ ಪಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೇನು, ಓಪನ್, ಗೆಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಇದೆ. ಸೀಕ್ ಜಿ, ಸೀಕ್ ಪಿ, ಟೆಲ್ ಜಿ, ಸೀಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೀಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಪಿ, ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು, ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಪುಟ್ ರೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ ಪಿ ಟೆಲ್ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. Welcome back. So we are discussing about the fstream.h header file. So here, as I told you, this is whenever you want to work with files that to output, then you need to know OF stream, output file stream class. IF stream class means input stream class. So these both classes are present in which header file? fstream.h. So whenever you want to work with files, andre ನೀವು CPP ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಅಥವಾ ನೀವು ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಾಟಾನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರು ಅಥವಾ ಡೆಲೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಫೈಲ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ fstream.h. It contains two classes, that is OF stream class which deals with output and if stream class which deals with input. So ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, C++ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ OF ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, IF ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. OF ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The open function takes file name argument. The purpose of opening the file, that is whether for reading or writing, depends on the object associated with it. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಫ್ ಔಟ್ ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಫ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಫ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಓಪನ್, ಓಪನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, OF ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಎಫ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅದ್ರ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಫ್ ಇನ್, ಸೊ ಎಫ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಫ್, ಸೊ ಫೈಲ್ ಓಪನ್. ಈ ತರ ನಾವು ಓಪನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೂರರಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು OF ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಫ್ ಔಟ್ ಜೊತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಅದೇ ನಾನು ಎಫ್ ಇನ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕಮ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಓಪನ್ ಎ ಫೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಫ್ ಔಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, using F stream we can do both read and write. Therefore mode specifies the purpose for which the file is opened. So ಯಾವಾಗ F stream ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ, if they are performing both reading and writing, then we go for that option. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you can use this. If you are going for only writing, you can use this, and if you are doing both, then better you go for this. ಆ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ which tells all the operations. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ IOS ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ IOS ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಓಪನ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್, IOS ಔಟ್ ಓಪನ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IOS ATE ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಡ್ಸ್ ಇವು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು. IOS ATE ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ATE ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್, OET ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IOS APP ಅಂದ್ರೆ ಅಪೆಂಡ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಲ್ಲ, ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ. ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್ಗೂ ಅಪೆಂಡ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 4 ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪೆಂಡ್.
add at the end ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Open a text file for appending. Data will be added at the end of the existing file. If file does not exist, it will be created. Write mode ನಲ್ಲಿ overwrite ಆಗುತ್ತೆ, append mode ನಲ್ಲಿ previous data ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. iOS ಬೈನರಿ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೈನರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. iOS no create. The file must be already exist. If file does not exist, it will not create a new file. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ IO ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ iOS ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್. TRUNC ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಂಕೇಟ್. ಇಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. iOS ಇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ATE ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀವು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. APP ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪೆಂಡ್. ಅಪೆಂಡಿಗೂ ರೈಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅಪೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. iOS ಬೈನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಲು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಬೈನರಿ ಮೋಡ್. iOS ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಲು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. iOS ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲು ಡೆಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈಲ್ ಡೆಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ reading or writing characters using get and put member functions. So more info. Reading or writing formatted input output. ನಾವು cout cn ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಸರ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಮೇಟೆಡ್ ಯಾವಿದಾವೆ ನಮ್ಮ CPP ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಅಲ್ಲ, ಇವೆ ಗೆಟ್ ಪುಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವು ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್. cout cin ಬಂದು ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅನ್ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಅಂದು ಅವೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿವಲ್ಲ, ಗೆಟ್ ಪುಟ್, ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್, ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರ್, ಗೆಟ್ ಎಸ್, ಪುಟ್ ಎಸ್, ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ cout cin ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು C++ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ C++ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸದ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಂದೇನಪ್ಪ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ರೋಲ್ ಏನು? ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸಿದೆ? ಏನೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಓದೋಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಈ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ May 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬಹುದು ಈ ಸತೆ. ಟೇಕ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಡೇಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತನಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ
ನೀವು ತಲೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲಂತೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮುಗಿತಾ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಈಗ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಟಫ್ ಅನ್ಸೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಓದ್ರಿ. ಸೊ ಇರೋಂಥ ಟೈಮ್ ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, so you people should not stop. You start working, you start doing a lot of things, so then only you can learn a lot of things and you can be ready for the next coming consequences. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸೊ ನಂದಿರೋದು ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತಾ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ. ಈಗಲ್ಲ, ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ. 30 ಮಂದಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, 70ರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 60 ಆಯ್ತು, 60ರಿಂದ 50 ಆಯ್ತು, 50ರಿಂದ 40 ಆಯ್ತು, 40ರಿಂದ ಇವತ್ತು 30ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. And anyway, thank you for your cooperation for today. So we'll meet you tomorrow. Thank you, Ananda.